वासुदेव विमलामृतधामवासम् नारायणं नरकतारणनामधेयम् श्यामं सितं द्विभुजमेव चतुर्भुजं च त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये। शिक्षार्थमत्र निजभक्तिमतां नराणाम् एकान्तधर्ममखिलं परिशीलयन्तम् अष्टाङ्गयोगकलनाश्च महाव्रतानि त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये। श्वासेन साकमनुलोमविलोमवृत्या स्वान्तर्बहिश्च भगवत्युरुदानिजस्य पूरे गतागतजलाम्बुधिनोपमेयम् त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये। बाह्यान्तरेन्द्रियगणश्वसनादिदैव मृत्युद्भवस्थितिलयानपि जायमाना स्थित्वा ततः स्वमहसा पृथगीक्षमाणम् त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये। मायामया कृतितमोऽशुभवासनानां कर्तुं निषेधमुरुधा भगवत्स्वरूपे निर्बीजसाङ्ख्यमतयोगसुयुक्तिभाजम् त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये। दिव्याकृतित्वसुमहस्त्वसुवासनानां सम्यक् विधिं प्रथयितुं च पतौ रमाया सालम्बसाङ्ख्यपथयोगसुयुक्तिभाजम् त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये। ॐ श्री स्वामिनारायण बापा भगवते नमः। ॐ श्री स्वामिनारायण बापा स्वामी बापा भगवते नमः। ॐ श्री घनश्याम महाराजाय नमः। ॐ श्री स्वामिनारायण बापा स्वामी बापा भगवते नमः। ॐ श्री हरिकृष्ण महाराजाय नमः। ॐ श्री स्वामिनारायण बापा स्वामी बापा भगवते नमः। ॐ श्री सहजानंद स्वामिने नमः।
भगवते नमः। ॐ श्री बापा श्री भगवते नमः। ॐ श्री स्वामिनारायण बापा स्वामी बापा भगवते नमः। ॐ श्री जीवन प्राण स्वामी बापा भगवते नमः। ॐ श्री स्वामिनारायण बापा स्वामी बापा भगवते नमः। ॐ श्री श्री कृष्णाय नमः। ॐ श्री स्वामिनारायण बापा स्वामी बापा भगवते नमः। जमो जमो ने मारा जीवन जुगते भोजनिया रस भरिया रे पाक शाक तम सारूं प्रीतम कोडे कोडे करिया रे। जमो जमो ने मारा जीवन जुगते भोजनिया रस भरिया रे पाक शाक तम सारूं प्रीतम कोड़े कोड़े करिया रे। जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी सहजानंद दयाळु बळवंत बहु नामी चरण सरोज तमारा बंधु कर जोड़ी चरणे शीश धराती दुख नाख्या तोड़ी नारायण नर भ्राता द्विज कुळ तनुधारी पामर पतित उधार्या अगणित नर नारी नित्य नित्य नौतम लीला करता अविनाशी 68 तीरथ चरणे कोटि गया काशी पुरुषोत्तम प्रगटनु जे दर्शन करशे आड़ कर्मथी छूटी कुटुंब सहित तसे अवसर करुणा निधि करुणा बहु कीधी मुक्तानंद कहे मुक्ति सुगम करी सीधी। जय सद्गुरु स्वामी जय अबजी बापा वाला जय अबजी बापा। श्रीजी सर्वावतारी अकड़ित सघड़ा दिव्य ऐश्वर्य धारे पामे लोको समाधि सहज सहज मां योग साध्या विनाए तेड़ी जाए स्वधामे निज दर्शन दई भक्तने अंत काळे कोटि ब्रह्मांड करता नमन नमन हो आपना पाद पद्मे। अबजी
સ્વરૂપે ઉપર પુનરપી શ્રીજી પોતે પધાર્યા સિદ્ધાંતો સ્પષ્ટ કહેવા નિજ નિગમ તણા જ્ઞાન દીવા જલાવ્યા મોટા જ્ઞાની સુધ્યાની અનુભવ કરીને. અક્ષરધામના અધિપતિ સદાય પ્રગટ અને પ્રત્યક્ષ સર્વોપરી સર્વાવતારી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રી સ્વામિનારાયણ બાપા શ્રી સ્વામિનારાયણ ગાદીના આદ્ય આચાર્ય પ્રવર ગુરુદેવ જીવન પ્રાણ સ્વામી બાપા શ્રી સ્વામિનારાયણ ગાદીના પંચમ વારસદાર વેદરત્ન પરમ પૂજ્ય આચાર્ય શ્રી પુરુષોત્તમ પ્રિય સ્વામીજી મહારાજ, પૂજનીય સંતો, વહાલા સત્સંગી બંધુ, તેમજ ઓનલાઈન આ દર્શન શ્રવણ તેનો લાભ લઈ રહેલા દેશ અને વિદેશમાં નિવાસ કરી રહેલા શ્રી સ્વામિનારાયણ આશ્રિત સૌ સંતો હરિભક્તો બંધુ, આજે આપણે પંચમહાલ જિલ્લો ઘોઘંબા તાલુકો શ્રી સ્વામિનારાયણ પાલડી શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર તેમાં બિરાજમાન શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજના 51મા વાર્ષિક પાટોત્સવ પ્રસંગે અને નૂતન મંદિરમાં ભગવાન બિરાજમાન થયા એના પ્રથમ વાર્ષિક પાટોત્સવ પ્રસંગે તે મહાપ્રભુજીના દર્શનને માટે, આશીર્વાદને માટે એમના દિવ્ય સાનિધ્યમાં આપણે સૌ આવ્યા છીએ. ત્યારે આજની આ અક્ષરધામની દિવ્ય સભામાં હાજર રહેલા સર્વ મુક્ત મંડળને સ્વામિનારાયણ બાપા, સ્વામી બાપા અને પ્રેમ મૂર્તિ આચાર્ય સ્વામીજી મહારાજના દિવ્ય સ્નેહ અને આશીર્વાદ પૂર્વકના જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. બંધુ, આજની આ સભાનો પ્રારંભ કરતા પૂર્વે શરૂઆતમાં વિશ્વની એક અજોડ ઘટના, સુનીતા વિલિયમ્સ લાંબા સમય બાદ એ અવકાશ યાત્રીઓ એ સ્વામિનારાયણ ભગવાનની પરમ કૃપાથી અને એમના પૂર્વજોના પુણ્યના પરિપાક સ્વરૂપે અને આ દુનિયાની જે સુંદર સેવા કરી રહ્યા છે તેના ફળ સ્વરૂપે હેમખેમ જે અશક્ય હતું એ શક્ય બન્યું ભગવાનની કૃપાએ, અને હેમખેમ પાછા આવ્યા પૃથ્વી ઉપર. એમનું સ્વાસ્થ્ય કારણ કે નરમ જેવું છે તો ભગવાનને બધા જ પ્રાર્થના કરીએ જલ્દી જલ્દી તેમનું સ્વાસ્થ્ય સારું થઈ જાય અને દુનિયાની પ્રગતિમાં એમનો જે અજોડ ફાળો છે એ સેવા સારા એ દુનિયાના સકલ માનવ સમાજને એનો લાભ મળે એ પ્રકારની ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ છીએ. વહેતી નદીમાં બંધુઓ કળશ ઢોળીએ સમુદ્રમાં પહોંચે, બાકી ગમે એટલા જે નદીને સમુદ્રનો સંબંધ ન હોય ત્યાં ગમે એટલા મશીન મૂકીએ વહેતા તો એ પ્રવાહ સમુદ્રમાં ન પહોંચે.
સમરંગાદીએ શરણ ભગવાનનો સાક્ષાત સંબંધ છે અને સમરંગાદીએ જે નિમિત્તની પ્રાર્થના કરીએ એ જરૂર બધા સંતો ભક્તોની પ્રાર્થના શરણ ભગવાનના ચરણોમાં જરૂર પહોંચે અને ભગવાન સૌની પ્રાર્થના સ્વીકાર કરી એ એમનું સ્વાસ્થ્ય જલ્દી સારું કરે અને એમની હજુ ઘણી સેવાની જરૂર છે એ ભગવાન એમના દ્વારા પૂરી કરે, સંસારના સકલ જીવને એનો લાભ મળે એ જ પ્રાર્થના. બંધુ, એ આજે આપણે જેની ધજાઓ સૂરજ અને ચાંદા સંગાતે વાતો કરે છે, એવા આ બે નદીના મધ્યમાં સુંદર મજાનું એ બધા જ પ્રકારનું વાતાવરણ સારું છે. આ મંદિરમાં બિરાજમાના ઘનશ્યામ મહારાજને આજકાલ કરતાં 51 વર્ષ પસાર થયા અને એનો આજે આપણે વાર્ષિક પાટોત્સવ ઉજવ્યો. એ આજે બંધુ આપણ સૌએ સાથે મળીને આ પાટોત્સવ પ્રસંગે આ ઘનશ્યામ પ્રભુનું જે કાંઈ પૂજન કર્યું, શું કર્યું? ભગવાનનું પૂજન કર્યું, અર્ચન કર્યું, અણકૂટ રૂપી નૈવેદ્ય ધરાવ્યા, આરતીઓ કરી અને અત્યારે ભગવાનના ગુણગાનનું શ્રવણ કરી રહ્યા છે. જે કાંઈ કર્યું એ બધું અક્ષરધામમાં કર્યું છે. ક્યાં કર્યું છે? અક્ષરધામમાં કર્યું છે. અને ભગવાને કૃપા કરીને આપણી બધી સેવા, નાનામાં નાની સેવાથી માંડી મોટામાં મોટી સેવા સુધીની બધા સંતો ભક્તોની જે કંઈ સેવા, સંતોની દેહે કરીને સેવા, ભક્તોની દેહે કરીને સેવા, દ્રવ્ય કરીને સેવા, મને કરીને સેવા અને આ પૂજન અર્ચન, આ બધું ભગવાને કૃપા કરીને સ્વીકાર્યું છે. અને ભગવાન એ સ્વીકારીને આપણી સેવાને, અણુ જેટલી સેવાને મેરુમાનની સ્વીકારી છે અને એનું ફળ એથી પણ અધિક એ પોતાની દિવ્ય મૂર્તિનું સુખ ટાણું આવે ત્યારે સૌને પમાડશે. બંધુ, આવા દયાળુ આ ઘનશ્યામ પ્રભુ છે. એ આ પાટોત્સવ પ્રસંગ અને એ પ્રસંગે બંધુ જે ભક્તોએ આ ગાદીગંજથી પારાયણ કરાવી, ભીખાભાઈ શંકરભાઈ પટેલ પરિવાર તેમજ 55 પરિવારે શ્રી બાપાશ્રીની વાતોની સમૂહ પારણો કરાવી, તેમજ આબુ પાટોત્સવ પ્રસંગની 53 કાયમી પારાયણો, આ બધી સમૂહ પારણો 108 એક માળા પૂરી અને ગાદીગંજની પારાયણ. જે પરિવારે જે સંકલ્પથી આ પારણો કરાવી છે, તમારા પ્રત્યેક પરિવારના સંકલ્પ દિલના દરિયા આ ઘનશ્યામ પ્રભુએ સાંભળ્યા છે, સ્વીકાર્યા છે અને ટાણું આવે તમારા દરેકના સંકલ્પ એ પૂરા કરશે અને કરશે. તે સાથે બંધુ, આ 2 દિવસથી જે આ બ્રહ્મયજ્ઞ ચાલી રહ્યો છે એમાં ઠાકોરજીના થાળ, સંતોની રસોઈ અને લાભ લેવા આવનાર દરેક હરિભક્તના જે રસોઈ, એમાં ગઈકાલની રસોઈના જે અહીંના યુવા મંડળ એ યજમાન હતા. આજની રસોઈના જે મુકેશભાઈ, એમના પિતાશ્રી કેશવજીભાઈ પરિવાર, એમની જે સેવા એ પણ ઘનશ્યામ પ્રભુએ આ બધાના ઠાકોરજીના થાળ, સંતો ભક્તોની રસોઈની જે મોટી સેવા
એ સેવા પણ આ ઘનશ્યામ પ્રભુ દિલના દરિયાવ કૃપા કરીને સ્વીકારે છે. અને એના ફળ સ્વરૂપે કેશવજીભાઈ, એમનો પરિવાર અને યુવા મંડળ બધાને ભગવાન દિવ્ય શક્તિ આપે છે, બળ આપે છે અને દિવ્ય આશીર્વાદ આપે છે કે આવીને આવી સેવા કાયમ કરતા રહો. બધા જ આ લોકમાં સુખી રહો અને આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રે આ લોકમાં પ્રગતિ સાધો અને આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રે પ્રત્યેક સેવાર્થની પ્રગતિ સધાય એવા ભગવાનના રૂડા રૂડા દિવ્ય આશીર્વાદ તે છે. તે સાથે બંધુઓ, જેમ તવીમાં ધાણી ફૂટે એમ અહીંના ભક્તોનો ઉત્સાહ, એ ભગવાનને રાજી કરવાનો સમય આવ્યો છે કે આવશે. નાણું તો મળશે, પણ આવું ટાણું મળવું બહુ મુશ્કેલ છે. તો ઘનશ્યામ પ્રભુનો પાટોત્સવ અને આ પવિત્ર પ્રસંગ, આ ટાણાને ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા જે બધા જ ભક્તોએ પ્રથમ નંબરે આરતી ઉતારી, તેમજ જે ભક્તોએ આરતીઓના લાભ લીધા, એ બધાની સેવા આ દિલના દરિયા ઘનશ્યામ મહારાજ, જીવનપાલ શ્રી અબજી બાપાશ્રી, ગુરુદેવ જીવનપાલ શ્રી મુક્ત જીવન સ્વામી બાપા અને પ્રેમમૂર્તિ આચાર્ય સ્વામીજી મહારાજ કૃપા કરીને સ્વીકારે છે. અને એના ફળ સ્વરૂપ ટાણું આવે ત્યારે આ પણ સર્વની પોતાની મૂર્તિનું દિવ્ય સુખ તેને જરૂર પમાડશે. તે સાથે બંધુ, એ જ્યાંથી આ મંદિર થયું છે, મંદિર પૂર્વે ગુરુદેવ જીવનપાલ સાંઈ બાપા મથુરભાઈની પ્રાર્થનાનો સ્વીકાર કરી, અહીંના ભક્તોની પ્રાર્થનાનો સ્વીકાર કરી અહીંયા પધારતા. ત્યારે સાંઈ બાપા ઘોગંબાથી આવે, આમ તે નદીમાંથી આમ વળીને આમ નીકળીને આમ જવાનું હતું. ત્યાં સીધા રસ્તા ન હતા. અહીંથી ઉતરવાનું, આમથી આમ આવવાનું, પછી આ નદી ક્રોસ કરવાની, પછી આ નદી, પછી આમથી જવાનું હતું ક્રોસ કરીને. સાંઈ બાપાએ પધારતા ત્યારે બંધુઓ, સાંઈ બાપાનો રૂડો સંકલ્પ હતો. એના બધા ભક્તોની ભક્તિભાવને વશ થઈને સાંઈ બાપાએ તે સમયે સંકલ્પ કર્યો હતો. સાંઈ બાપા કે આ બે નદીના મધ્ય ભાગ છે ને, બંને નદીનો મધ્ય ભાગ સાંઈ બાપાને બહુ પસંદ આવ્યો હતો. અને સાંઈ બાપા કે આ બે નદીના મધ્ય ભાગમાં, જેમ ગંગા અને યમુનાના મધ્ય ભાગમાં, એમ આ બે નદીના મધ્ય ભાગમાં આપણા ભગવાન બિરાજમાન કરવા છે. આ સાંઈ બાપાનો સંકલ્પ હતો. ત્રણેય ગામના ભક્તો લાભ લઈ શકે. કણબી પાલલી, ત્યારે કુંભાર પાલલી અને ઘોગંબા, ત્રણેયના ભક્તો લાભ લઈ શકે. અને જતા આવતા દરેકને આ મંદિરનું દર્શન થાય બહારથી. બધા ઉપર ઘનશ્યામ મહારાજની કૃપા દ્રષ્ટિ વરસે અને બધા જ ભગવાનના રાજીપાના ભૂખ્યા છે આ બધા મુમુક્ષુઓ કે. તો એમના માટે મોક્ષનું દ્વાર બાપા કે આપણે આ બેટ ઉપર ખોલવું છે. અને સાંઈ બાપા સત્ય સંકલ્પ, એ જે સંકલ્પ કરે એ સંકલ્પ સિદ્ધ થાય. સાંઈ બાપાએ આવો વર્ષો પહેલાં સંકલ્પ કર્યો હતો. અને એ સંકલ્પ એ મથુરભાઈ વગેરે અહીંના ભક્તોએ એને પૂરો કરવા કેળ બાંધી, બધા જ ભક્તોને તૈયાર કર્યા. બધા ભક્તોએ બાપાને પ્રાર્થના કરી. ત્યારે ભક્તો પાસે સગવડ ન હતી, તો પ્રાર્થના કરી અને મણિનગર ટ્રસ્ટ દ્વારા આ જમીન સંપાદન કરી અને અહીંયા મંદિર બનાવ્યું. અને ઘનશ્યામ મહારાજને સાંઈ બાપાએ પધરાવ્યા. અને બંધુઓ, જ્યારે સાંઈ બાપાએ એ પ્રથમ ઘનશ્યામ મહારાજને પધરાવ્યા ને, ત્યારે કેવો સમય યોજ્યો હતો, કેટલા સાંઈ બાપા પ્રસન્ન હતા.
અને કેવો મોટો યજ્ઞ યોજ્યો હતો, બ્રહ્મ યજ્ઞ યોજ્યો હતો. 2 હાથીપતો નગર યાત્રા કાઢી હતી. આકાશમાં વિમાન દ્વારા પુષ્પવૃષ્ટિ અને કેટલો મોટો જન સમુદાય અને મોટા મોટા કોલેજના પ્રિન્સિપાલો અને શૈક્ષણિક સંસ્થાના અધિકારીઓ અને મોટા મોટા બધા શંભુભાઈ ને કાંતિભાઈ ને આવા મોટા મોટા વ્યક્તિઓ સાંઈ બાપાએ બધા તેડાવ્યા હતા ગામડાઓમાં જેને, અને બાપાએ બહુ જોરદાર સમયો કર્યો હતો. અને એ સમયે ઘનશ્યામ પ્રભુને પધરાવ્યા અને ઠાકોરજીના છેલ્લા દિવસના થાળ બુંદીના લાડુ હતા. અને બાપાએ એવો પરચો પૂર્યો, સમયો થઈ ગયો તો એટલા બધા લાડુ વધ્યા, પુષ્કળ. આ ગામ ફરતા ગામોના માણસો જમવું એટલું જમાડ્યા તો લાડુ સહેજ પણ ખૂટે નહીં. સમયો પતી ગયો પછી જરા ખપે એટલા લઈ જાઓ પ્રસાદી તો એ ખૂટે નહીં. પછી સમયો પતી ગયો તો મથુરભાઈ ટોપલો ભરીને દરવાજે બેસે અને જે કોઈ નીકળીને 2 લાડુ પકડાવતા હોય પ્રસાદીના. કેટલાય સમય સુધી, દિવસો સુધી પ્રસાદ પીરસે રાખ્યો. બંધુ આવો આ ઘનશ્યામ પ્રભુ બિરાજમાન થયા ત્યારે પરચો ઘનશ્યામ મહારાજે સાંઈ બાપાએ આપ્યો હતો આ. અને એ પ્રસંગ પછી સત્સંગ જામતો ગયો અને બધા જ એના મુમુક્ષુ સત્સંગના ભૂખવાળા છે. ભગવાનની ભક્તિના ભૂખ્યા છે. એટલે બધા જ ભગવાનના દર્શન, વર્ષમાં આવતા દરેક સમૈયા, ઉત્સવો, કથા, વાર્તા એમાં બધા જ હાજરી આપે. મથુરભાઈ બધાને પોષણ કરે, બાપાનું જ્ઞાન આપી, ભગવાનનું જ્ઞાન આપી અને સત્સંગ બહુ જામ્યો. પછી તો કણવીપાલનું નામ પણ સામણપાલની થઈ ગયું, કરાયું. કુંભાપાલની નહીં, સાંઈ બાપા પાલની. અને બધું આ સત્સંગ જામતો ગયો. આ 3 ગામમાં અને આજુબાજુના વિસ્તારમાં મણિનગર સાવળંગાદી સંસ્થાન કાન સત્સંગનો બહોળો પ્રચાર થયો. અને બંધુઓ, સાંઈ બાપાએ વાવેલું આ નાનું એ વટવૃક્ષ આજે અહીંના મુમુક્ષો માટે વિશાળકાય મોટું વડનું વૃક્ષ બની ગયું છે. એ બધા મુમુક્ષોને આશ્રયનું સ્થાન બની ગયું છે. એવું આ મંદિરનો ઇતિહાસ. સત્સંગ વૃદ્ધિ પામ્યો અને જૂનું મંદિર નાનું પડવા લાગ્યું, જૂનું થઈ ગયું. આમ તો મંદિર બાંધકામ તો સારું હતું, પણ 50 વર્ષો પૂરા થાય છે, કાંઈક પ્રગતિ કરીએ. બધા ભક્તોની પ્રાર્થના હતી તો પ્રેમમૂર્તિ આચાર્ય સ્વામીએ તમે પ્રાર્થના સ્વીકારી અને નવા મંદિરનો સંકલ્પ કર્યો. આખું જૂનું મંદિર એનો જીર્ણોદ્ધાર કરી પાયામાંથી. તમારો સંકલ્પ હતો એથી ને વિશેષ, તમને કોઈને ખબર ન હતી કે આવું મોટું મંદિર બનશે, પણ તમારો ભક્તિભાવ, સાચી ભક્તિ, તો તમારી ભક્તિને વશ થઈને પ્રેમમૂર્તિ સ્વામીજી મહારાજે આવું રૂડું મંદિર મહેલ આપ્યો. અને એ ઘનશ્યામ મહારાજ બાપા શ્રી સ્વામી બાપા દિવ્ય સિંહાસનમાં અક્ષરધામ તુલ્ય મંદિર, આ દિવ્ય સિંહાસનમાં મધુર મલકતા દર્શન આપી રહ્યા છે. ભગવાન બંધુઓ એવો સંકલ્પ લઈને બેઠા છે. સાંઈ બાપાએ કહ્યું હતું, ભગવાન આવો સંકલ્પ લઈને બેઠા છે. અહીંથી જે કોઈ પસાર થશે ને, મંદિરમાં તો નહીં આવે, પણ સ્વામિનારાયણનું મંદિર, આટલું 10% સંકલ્પ થશે એને પણ બાકી રાખવા નથી કે મોક્ષ. મથુરભાઈએ પ્રાર્થના કરી હતી, બાપા દર્શનાર્થના કલ્યાણ તો આપ કરશો જ, મનુષ્યથી પસાર થશે એના પણ કલ્યાણ કરશો, પણ બાપા આ મંદિર ઉપરથી કોઈ પંખી ઉડીને જાય ને એનું પણ કલ્યાણ કરજો કે. સાંઈ બાપા કે મથુરભાઈ
જાઓ તમારી પ્રાર્થના સ્વીકાર. આવો સંકલ્પ લઈને આ ઘનશ્યામ પ્રભુ અહીં બેઠા છે. સાંઈ બાપાએ આ ઘનશ્યામ પ્રભુને આવા પ્રાર્થનાથી વશ કરીને બિરાજમાન કર્યા છે. એટલે આ મંદિરના આશ્રય કરી, આ ઘનશ્યામ પ્રભુના આશ્રય કરી અનંત જીવો મોક્ષને પામ્યા છે. વર્તમાન સમયે મોક્ષના માર્ગે ચાલી રહ્યા છે અને ફ્યુચર ભવિષ્યમાં ભગવાનના આ સંકલ્પ અનુસારે અનંત જીવો આત્યંતિક મોક્ષને પામવાના છે. આવો વિશાળ મોટો ઉમદા સંકલ્પ લઈને આ ભગવાને બિરાજમાન થયા છે. અને બંધુ, આ ભગવાનના 12 મહિનાના આવતા ઉત્સવો, કથા વાર્તા, નાના મોટા સમૈયા, બધામાં નાની મોટી સેવા પ્રસંગમાં અહીંના 3 ગામના ભક્તોને, આજુબાજુના વિસ્તારવાળા ભક્તો અતિ હોંશથી લાભ લે છે. જે ભક્તો આ મંદિરની નાનામાં નાની ને મોટામાં મોટી દેહ કરીને કાર સેવા કરે છે, બધા જ ભક્તો ઉપર, ભાઈઓ ઉપર આ ઘનશ્યામ પ્રભુ અંતરથી ખૂબ ખૂબ રાજી છે. અને બધા સેવા કરો એવા આશીર્વાદ આપે છે. વધારે ને વધારે સેવા કરો, વધારે રાજીપો પ્રાપ્ત કરો. બધા જ અહીંના ભક્તો દર્શને આવો છો. બધા દર્શનનું નિયમિત કાયમી રાખો. પરિવારનો એક પણ સભ્ય દર્શન વગર રહેવો જોઈએ નહીં. જેવા આપણે સુખિયા છીએ એવા આપણો પરિવારનો પ્રત્યેક સભ્ય પણ ભગવાનના રાજીપાથી વંચિત રહેવો જોઈએ ને એવો ખટકો રાખો. સમયની કથા વાર્તામાં પણ બધાએ હાજરી આપો. ભગવાનનો રાજીપો છે, વિશેષ રાજીપો મેળવો એવું ભગવાન આજે બંધુઓ આપણ સર્વને ભલામણ પણ કરે છે. ખાલી વખાણ એટલું નથી, ભલામણ પણ, ટકોર પણ કરે છે, મીઠી ટકોર. કોઈ દર્શન વગર બાકી રહેશો નહીં. અક્ષરધામ તુલ્યા મંદિર છે, ભગવાન અખંડ બિરાજમાન છે. એક દિવસમાં એક વખત દર્શન ભગવાનના થવા જોઈએ. દર્શન વગરનો દિવસમાં જેવો જવો જોઈએ નહીં. જો પોતાના ઘરે ભોજન લો છો તો બહાર ગામડે ગયા તો વાત જુદી. તો બધા જ આ ખટકો રાખો છો, ખટકો રાખજો. કથા વાર્તામાં પણ બધા હાજરી આપજો. જે તમે કથા વાર્તા જ્યારે કરતા હો ત્યારે દિવસમાં એક વખત કથા વાર્તા કરતા હોય, સવારે 2 ટાઈમ કરતા હો, જેને સાનુકૂળ પડે એમાં કથા વાર્તામાં પણ હાજરી આપજો. કથા વાર્તાથી જીવાત્મામાં બળ પૂરાય છે, જીવનમાં રૂડા ગુણ આવે છે. કથા વાર્તાનું અંગ ન હોય તો મહારાજ કે એની કોને એમ અટકળ કરવી જે આ સંત, આ હરિભક્તને વિશે ભલે ભગવાનના ભગત છે, સંત છે, ભાઈ છે, પણ રૂડા ગુણનો આવિર્ભાવ નહીં થાય. જીવનમાં શું કરવાનું છે એનું જ્ઞાન કથા વાર્તાથી થાય છે. માટે બધાએ કથા વાર્તામાં હાજરી આપવી. એ એકાદશી વગેરે દિવસોએ વીકલી કથા, મંગળવાર જે તમે કહેતા હોય, બહેનોએ પણ સાથે મળી ભગવાનની ભજન ભક્તિ કથા વાર્તા કરવાની અને મંદિર ગાજવું જોઈએ. બધા જ કરો છો, કરતા રહેજો. જે વર્ષ દરમિયાન આ કથા વાર્તા, દર્શન, મંદિરની સેવામાં લાભ લેશે ને, બધા ઉપર ભગવાનની મીઠી નજર છે એના ઉપર. અને જે એમાંથી આગા પાછા રહેતા હશો ને, એટલા ભગવાનના રાજીપાથી વંચિત છો. હવે આપણા હાથમાં છે રાજીપો લેવો કે રાજીપાથી વંચિત રહેવું, એ આપણા હાથમાં છે. જો જીવનમાં આ લોકમાં સુખ જોઈતું હોય, અંતર સુખ જોઈતું હોય, આધ્યાત્મિક પ્રગતિ જોઈતી હોય, આર્થિક પ્રગતિ જોઈતી હોય, તો ઘનશ્યામ પ્રભુના દર્શન, કથા વાર્તા, સેવા
નાના મોટા ઉત્સવ એમાં અવશ્ય અચૂક હાજરી આપજો. ચોખ્ખો હિસાબ છે. જેટલી આ બધા કાર્યક્રમમાં હાજરી આપશું, લાભ લેશું, એટલી જ આપણી આ લોકમાંય પ્રગતિ અને આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રમાંય પ્રગતિ. તો બંધુઓ, ભગવાન આવા રૂડા આશીર્વાદ પણ આપે છે અને મીઠી ટકોર પણ કરે છે. તો બંધુઓ, આ પ્રમાણે આપણે ચાલીએ. શ્રીજી મહારાજ સારંગપુર પ્રકરણના 18મા વચનામૃતમાં કહે છે, મહારાજ કે શ્રદ્ધાવાન પુરુષ હોય, શું હોય? શ્રદ્ધાવાન પુરુષ હોય, તેને જો સાચા સંતનો યોગ મળે, સાચા સંતનો યોગ મળે અને પોતે શ્રદ્ધાવાન હોય, અને એ સાચા સંતના વચનને વિશે એ પુરુષ જો વિશ્વાસ બેસાડે, શું કરે? શ્રદ્ધા બેસાડે, તો એ પુરુષના હૃદયને વિશે સ્વધર્મ, વૈરાગ્ય, વિવેક, જ્ઞાન, ભક્તિ આદિ જે કલ્યાણકારી ગુણ એ સર્વે પ્રગટ થઈ આવે છે. બંધુઓ, દરેકને આ ભગવાનના દિવ્ય કલ્યાણકારી ગુણ છે, જોઈએ છે ને? આપણ સૌને આ દિવ્ય કલ્યાણકારી ગુણ જોઈએ છીએ. તો આ દિવ્ય કલ્યાણકારી ગુણનો આવિર્ભાવ ક્યારે થાય? આપણે શ્રદ્ધાવાન બનવાનું છે, આસ્તિક બનવાનું છે, સદગ્રંથોને વિશે, સત્પુરુષને વિશે, એમના વચનને વિશે વિશ્વાસ કેળવવાનો છે. સદગ્રંથો જે કહે છે એ વાત સાચી છે. કદાચ આપણી બુદ્ધિમાં ન બેસે તો પણ એ વાત સાચી છે. આપણી બુદ્ધિ કામ નથી કરતી. મુક્ત પુરુષો જે વચન કહે એ વચન સાચા છે. કદાચ આપણે અંદર તર્ક થાય છે તો આપણી કચાશ છે. માટે મહારાજ કહે છે કે બધાએ શ્રદ્ધાવાન થવાનું. સદગ્રંથોને વિશે, ભગવાનના વચનને વિશે, ભગવાનના મુક્ત પુરુષના વચનને વિશે વિશ્વાસ કેળવવાનો છે. એમાં બંધુઓ, જેટલો વિશ્વાસ કેળવીશું ને એટલા બંધુઓ આ કલ્યાણકારી ગુણો આપણામાં આવિર્ભાવ થશે, પ્રગટ થશે. જેટલા બંધુઓ આપણે સદગ્રંથને વિશે અને મુક્ત પુરુષના વચનને વિશે વિશ્વાસ કેળવશું ને એટલા આપણા અંતરશત્રુઓ દબાશે. જે અંતરશત્રુના કારણે બધા દુઃખી છે સંસારમાં. એસી ચાલતા હોય, ફૂલની સેજ હોય, બધી સાહેબી હોય, એમને એમાં રાખ્યા હોય તો અંદર કામના, ક્રોધના, લોભના આ બધા વેગો હોય ને, શાંતિ ના આવે, સુખ ના આવે. એ જે અંતરશત્રુના વેગને ટાળવા છે. કેમ ટળશે? તો ભગવાનના જે વચનો છે, સદગ્રંથો વચનામૃત છે, બાપાશ્રીની વાતો છે, આજે કા સત્સંગના ગ્રંથો છે ને, એમાં આવતી વાતોને વિશ્વાસપૂર્વક ગ્રહણ કરીશું. શું કરીશું? એમ જ છે, જેમ મહારાજ કહે તેમ જ છે. અને એ પ્રકારે ગ્રહણ કરીશું, કહેતા વર્તવા પ્રયત્ન કરીશું. તો બંધુ, આ બધા અંતરશત્રુ ધીરે ધીરે દબાશે અને અંતર સુખ વૃદ્ધિને પામશે. મહારાજ કહે છે કે આવી રીતે મુમુક્ષુએ શ્રદ્ધાવાન થવાનું છે,
કોને વિશે? તો સદગ્રંથને વિશે, ભગવાનના વચનને વિશે, મુક્ત પુરુષના વચનને વિશે. તો બંધુઓ, ભગવાનના દિવ્ય કલ્યાણકારી ગુણો આપણા વિશે આવિર્ભાવ થાય, પ્રગટ થાય, અને કામ ક્રોધાદિક જે ભૂંડા સ્વભાવ છે એ બળી જાય, હળવા થાય. અને એ શ્રદ્ધાવાન પુરુષ છે, એને જે કોઈ અસત્યને સોબત મળી ગઈ, ખરાબ કુસંગની સોબત થઈ ગઈ, અને એને વિશે શ્રદ્ધાવાન થયો, તો એના અંતરમાં આ જે કામ ક્રોધાદિક વેગ વૃદ્ધિને પામે. શું થાય? ન હોય તો આવે, કુટેવો ન હોય તો એવા કુસંગે કહીને કુટેવો આવે, અને વિશેષ દુઃખી થાય. મહારાજ કહે છે કે જેમ ખાર ભૂમિ હોય, આમ ઘણી વખત જઈએ ને, આ બાજુ તો બહુ નથી, પણ આમ ખારા ગોઢા બાજુ ને બાજુ જઈએ ને, ખાર ભૂમિ વધારે હોય. કચ્છના રણમાં જઈએ, ખાર ભૂમિ હોય, સપાટ ભૂમિ પડી હોય, આટલું તૂણ પણ ન હોય, એમ ઉગે નહીં, એક તૂણ પણ ઉગે નહીં, એવી ખાર ભૂમિ હોય. ક્યારે એમાં એક નાનું તણખલું પણ ઉગે નહીં, આવી ખાર ભૂમિ હોય. પણ જો પાણીની રેલ આવે, અતિ પાણીની રેલ આવે, અને એ પાણીના રેલે કરીને બધો ખાર ધોવાઈ જાય, શું થાય? અને રેલમાં જે બધો કાંપ ને કચરો આવ્યો હોય એ બધો ત્યાં સ્થિર થાય. ખાર ધોવાઈ ગયો, અને આ કાંપ બધો આને પથરાઈ ગયો. પછી એ કાંપમાં વડના, લીમડાના, બાવળના જે કંઈ બી આવ્યા હોય એ મોટા મોટા વૃક્ષ ઉગે. પેલા એ ખાર ભૂમિમાં એક તણખલું પણ ઉગતું ન હતું, પણ જો અતિ વરસાદના કારણે પાણીની રેલ ચડી, ખાર બધો ધોવાઈ ગયો, અને રેલમાં કાંપ આવ્યો, કાંપ ત્યાં સ્થિર થયો, અને કાંપમાં જે લીમડા, વૃક્ષ, બાવળના બી આવ્યા, તો મોટા મોટા વૃક્ષ થાય. જ્યાં એક તણખલું પણ ઉગતું ન હતું, ત્યાં મોટા મોટા વૃક્ષો થવા માંડ્યા. એમ બંધુઓ, જેના અંતરમાં કામ ક્રોધના વિકાર ન ઉઠતા હોય, લો ભગવાન કહે છે આવું હોય, પણ એને જો કુસંગનો યોગ થાય, કુસંગ રૂપી પાણી આવે બરોબર, તો એનો ખાર ધોવાઈ જાય કે, અને કુસંગ આવે એટલે ફેર ફિતુર બધા આવે, અને એના કારણે એના અંતરમાં જ્યાં કામનો, ક્રોધનો, લોભનો એક સંકલ્પ ઉઠે નહીં એવું અંતર હતું, પણ કુસંગનો યોગ થયો તો બંધુ એ પાકો કુસંગી બની જાય, અને કામી, ક્રોધી, લોભી, લંપટ થઈ જાય. માટે સંગની અસર બહુ થાય છે બંધુઓ. જેને સારા રહેવું હોય, હંમેશા જીવનમાં સુખી રહેવું હોય, તો ક્યારે કુસંગનો સંગ નહીં કરવાનો. સુખિયા રહેવા માટે હંમેશા કુસંગથી ચેતતા રહેવાનું, કુસંગથી દૂર રહેવાનું, અને હંમેશા સત્સંગ કરવાનો. સંતો, હરિભક્તોનો સંગ, સારાનો સંગ કરવાનો. સત્સંગ એટલે સારાનો સંગ કરવાનો. કુસંગથી છેટે રહેવું અને સારાનો સંગ કરવો. જેટલા બંધુઓ કુસંગથી છેટે રહીશું એટલા કુશળ રહેશું, અને જેટલો સત્સંગ કરશું એટલા વૃદ્ધિને પામીશું. આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રે
ભૌતિક ક્ષેત્રે, આર્થિક ક્ષેત્રે વૃદ્ધિને પામવું હોય તો કુસંગથી દૂર રહેવાનું અને હંમેશા સત્સંગનું સેવન કરવાનું. માટે આ ધામ શા માટે છે? સત્સંગ માટે છે. તો બધાએ આપણે કથા, વાર્તા, દર્શન પરાયણ જીવન જીવવાનું. કુસંગના સોબતમાં નહીં આવવાનું. હો, કુસંગ વ્યક્તિ રૂપે આવે છે, કુસંગ ટીવી સિનેમા રૂપે આવે છે. હો, કુસંગ મોબાઈલ રૂપે આવે છે. નવા નવા માધ્યમથી, જેમ જગતમાં બધી વસ્તુ સારું વસ્તુ નવા નવા માધ્યમ છે, એમ એના ભેગું એ જ માધ્યમથી ખરાબ બધી વસ્તુ પણ આવે છે. કે મને મારા કોઈ ખરાબ ભાઈબંધ નથી, પણ દરરોજ ન જોવાની પિક્ચર સિનેમા જોયા કરો, સિરિયલો જોયા કરો, એ મોટો કુસંગ છે. મારા કોઈ ખરાબ ભાઈબંધ નથી, પણ રાતને દિવસ મોબાઈલમાં ન કરવાનું કર્યા કરો. રાત્રે 1 વાગ્યા સુધી, 2 વાગ્યા સુધી જે નથી જોવાનું, નથી કરવાનું એ કર્યા કરીએ. પછી શું થાય? આ કુસંગ છે બધો. એનાથી ચેતતું રહેવું જોઈએ. સુખી રહેવું છે તો આ જ વસ્તુનો ઉપયોગ તો કરવાનો છે, પણ સારું પાછું લેવાનું. શું કરવાનું? મોબાઈલ વગર નહીં ચાલે. કે મોબાઈલ છોકરાને નહીં આપો તો નહીં હાલે, બધાને લઈ આપવો પડશે. પણ સારું વસ્તુ મોબાઈલ આપવાનો શીખવાનો ભેગું, બેટા આમાં ઉપયોગ કરવાનો, બીજો ઉપયોગ નહીં કરવાનો, તને નુકસાન કરશે. એમ બંધુ હંમેશા જેટલા કુસંગથી છેટા રહેશું અને જેટલા સત્સંગ પરાયણ રહેશું એટલા સુખિયા રહેશું. કે ના, હું સત્સંગે કરું છું અને કુસંગ ભેગું ન ખરાબનું. હો, શેરડીએ ચૂસવી છે અને રોટલો ખાવો છે, બંને સ્વાદ ભેગા લેવા છે, લઈ શકાશે? ભેગું ન બને. મારે શેરડીએ ખાવી છે અને રોટલો ખાવો, શેરડીએ ચૂસવી રોટલો ખાવો છે, બંને સ્વાદ ભેગા માણવા છે, ન મળે. એમ બંધુઓ, કોઈ કદાચ હું સત્સંગ મંદિરે આવું છું, એ સેવામાં લાભ પણ લઉં છું, કથા વાર્તામાં હાજરી આપું છું, રાત્રે 2 વાગ્યા સુધી મોબાઈલ અંગે રમું છું. ત્યાં બંધુઓ સારી અસર કરતા દરેકને ખરાબ અસર જલ્દી લાગે છે. ખરાબ સોબત. પાણીને ઊંચું ચડાવવું કાઠું છે, પણ ઢોળો એટલે ઢાળમાં હાલ્યું જ જવાનું, વગર ધક્કે જવાનું. અને ઊંચું ચડાવવું હોય તો શક્તિ આપવી પડે. એમ આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રે પ્રગતિ કરવી છે, પણ એને ઊંચું ચડાવવાનું છે. અને કુસંગમાં જે જવું છે એ પણ ઢોળો એટલે નીચા તરફ જવાનું જ છે. શેર ઢીલું મૂકશો, ખેંચાઈ જ જવાના કુસંગમાં. માટે દરેક વ્યક્તિએ આપણે શ્રદ્ધાવાન થવાનું છે, ભગવાનના પ્રત્યે વિશ્વાસ કેળવવાનો છે, સંતના વચનમાં વિશ્વાસ કેળવવાનો છે, એ પ્રકારે વર્તવા પ્રયત્ન કરવાનો છે. અને કુસંગથી હંમેશા દૂર રહેવાનું. તો પંડે કુશળ રહેવાય. જેટલા કુસંગથી દૂર રહીએ એટલા કુશળ રહેવાય. તો બંધુઓ, આપણા જીવનમાં ભગવાનના કલ્યાણકારી ગુણ જરૂર આ સત્સંગના યોગે કરી પ્રગટ થયા છે અને સચવાઈ રહેશે, વૃદ્ધિને પામશે. તો આપણે સુખી છીએ, વિશેષ સુખી થઈશું. વળી મહારાજ કહે છે કે પોતામાં કોઈક અયોગ્ય સ્વભાવ હોય, દરેકને વિશે બંધુઓ, આપણા દરેકને વિશે કાંઈ ને કાંઈ ખરાબ સ્વભાવ છે.
આપણામાં રહેલો ખરાબ સ્વભાવ આપણને ખબર નથી પડતી. હું હવાયો, બધા કરતા હું હોશિયાર, હું ડાયો, બધાને આ રહે છે. પણ આપણા દરેકને વિશે બંધુઓ ખરાબ સ્વભાવ રહેલા છે. એ જે પોતામાં ખરાબ સ્વભાવ છે, જે મોક્ષ માર્ગમાં વિઘ્ન કરતા છે, ભગવાનના રાજીપામાં વિઘ્ન કરતા છે, આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રે પ્રગતિ કરવામાં વિઘ્નરૂપ છે, એ સ્વભાવને સત્સંગ કરીને આત્મનિરીક્ષણ કરીને ઓળખવાનો છે. કોઈ પણ કથામાં વાત આવે, ગ્રંથો વાંચતા વાત આવે, આમ આંગળી નહીં, આમ એક જ છે, ત્રણ આપણા સામે, પોતા સામે છે. શું છે? તું આવો નહીં, તું કહેનારો, તું કેવો, તારા સામે ત્રણ આંગળી છે. એટલે કથામાં આવતા પ્રસંગો એને આપણા જીવનમાં સરખાવવાના. ભાઈ ખરેખર મારા માટે મહારાજે આ વાત કરી, મારામાં કચાશ છે, એના કારણે હું વારંવાર દુઃખી થાઉં છું. તો મારે દુઃખને કરનારો એ અયોગ્ય સ્વભાવ ન જોઈએ, કાઢવો છે. આત્મનિરીક્ષણ કરવાનું અને સ્વભાવને ઓળખવાનો, અને સ્વભાવને ઓળખ્યા પછી ભગવાનનું બળ લેવાનું. શું કરવાનું? ભગવાનની પ્રાર્થના કરી ભગવાનનું બળ લેવાનું, અને એ સ્વભાવ ટાળવા કટિબદ્ધ બનવાનું, શૂરવીર રહેવાનું. જો સે ઢીલા પોચા થયા તો સ્વભાવ સ્વાર થઈ જાય આપણા ઉપર, કારણ કે આપણી ઢીલાશના કારણે જ ગત જન્મમાં કે ગમે તે આ જન્મમાં આપણામાં આવીને રહ્યો છે. વિચાર કરજો, સ્વભાવ આપણામાં જે સ્વભાવ ઘર કરી ગયા છે ને, કાં પૂર્વજન્મના કારણે, કંઈ કચાશના કારણે ઘર કરી ગયા, ઢીલું દેખ્યું એટલે અંદર આવીને નિવાસ કરી ગયા, કે આ જન્મમાં આજથી પૂર્વમાં કંઈક આપણી કચાશ દેખી, બેદરકારી દેખી એટલે અંદર આવીને ઘર કરી ગયા છે, અને ઘર કરીને બેસી ગયા. એને કાઢવા છે. એક ભાડવાત પણ થોડો લાંબો સમય રહી ગયો હોય પછી એને કાઢવો કેટલો મુશ્કેલ પડે છે. ત્યાં તો જન્મો જન્મના ઘર કરી ગયા એને કાઢવા કેટલા મુશ્કેલ પડે. પણ છે નહીં હો આપણા, આ એનું નથી આ સ્થાન, પણ આમ આવીને રહી ગયા છે અંદર, અને દાદાગીરી કરે છે અત્યારે. મને પુરુષાર્થન કેળવીને ભગવાનનું બળ લઈને આપણું આત્મનિરીક્ષણ કરીને અંદર ઘર કરે, એટલે કે અયોગ્ય સ્વભાવને વીણીને કાઢવાના. સુખિયા થવું છે, સારા થવું છે, ગુણિયલ થવું છે તો અખંડ જાણપણું રાખવું પડે. ઘઉંમાં કાંકરા વીણમાં બેસીએ ને, ધીરે ધીરે કાંકરો દેખે કાઢ લઈએ તો ઓટોમેટિક ઘઉં ચોખ્ખા થઈ જાય. જ્યાં જ્યાં આપણી કસર દેખાય તત્કાળ એ સ્વભાવને ભગવાનનું બળ લઈ, ભગવાન જે યુક્તિ બતાવે, સદગ્રંથો જે યુક્તિ બતાવે, સંત હરિભક્ત જે યુક્તિ બતાવે, એનો આશરો લઈ અયોગ્ય સ્વભાવને કાઢવાનો. એક દિવસે સ્વભાવને નીકળે હો કે જન્મોથી ઘર કરી ગયા છે, એક દિવસે એ નહીં નીકળે. ગમે એટલો નિર્ણય આપણે કરશું ને, મારે આમ જ વર્તવું છે, હવે આ સ્વભાવથી મારે ક્યારેય એના આધીન થવું નથી. ઘણો ડઢાવ કરશું તો પણ બંધુ એવા દેશકાળ સર્જાશે અને એ સ્વભાવ આપણા પર સવાર થઈ જશે. આપણે એનું કીધું નથી કરવું તો પણ આપણે એમાં ભીંસમાં લઈ લેશે અને એનું ધાર્યું કરાવશે. પણ તત્કાળ જાગ્રત થઈ જવાનું. શું થઈ જવાનું? જ્યાં પણ દરવાજે આવી જાવ, હાય આ ન જોઈએ, મારે રાખવાનો નથી, કાઢવો જ છે. ભગવાનનું બળ રાખી સુરાતન જોઈએ હો.
દેહમ પાતયામી વા અર્થમ સાધયામી. દેહ કાલે પડતો હોય તો આજે પડો, પણ મારે અયોગ્ય સ્વભાવ, અયોગ્ય કુટેવ રહેવા દેવી નથી. હો, શરબત પીવાની કોઈને કુટેવ હોય ન જોઈએ. એક ઘાને બે કકડા, ધીરે ધીરે ન જાય. હો, સ્વભાવ મૂકવો હોય એક ઘાને બે કકડા, સમજાય? ઘાને બે કકડા, એક ઘા પડે બે કકડા થઈ જવા જોઈએ. એક નિર્ણય કે ન જોઈએ એટલે ન જોઈએ. આજે ઓછું કરું, કાલે બધા ઓછું કરીશ ને, ના થાય. એ રમાડે છે, મન આપણને રમાડે છે. એ તો એક ઘાને બે કકડા, ન જોઈએ ન જોઈએ. જન્મ્યા શું હતું? હે, જશું તને શું ભેગું આવવાનું છે? આ સંગદોષના કારણે બધું આવ્યું. શું છે આ બધું? કુટેવો સંગદોષના કારણે છે. તો શરબત પીવાની કુટેવ હોય તો ન જોઈએ. હો, મસાલા ન જોઈએ. બહારનું ખાવાનું ન જોઈએ. તબિયત સારી રાખવી હોય, અંતઃકરણ શુદ્ધ રાખવું હોય, સારા વિચારો લાવવા હોય, અંતરમાં સુખી રહેવું હોય તો પવિત્ર ખોરાક લેવાનો, સાંભળવાનું પવિત્ર, જોવાનું સારું, ખાવાનું સારું પવિત્ર, બધી ઇન્દ્રિયોના ખોરાક શુદ્ધ રાખવાના, તો અંતઃકરણ શુદ્ધ રહે. અને આ બધા ખટકો રાખવો પડે. હો, નહીં તો આ રસના એવી છે ને, બહાર નીકળ્યા હોય ને, અંદર ભૂખે લાગી હોય ને, મનગમતું કેમ સુવાસ આવી જાય. રાયપુરના ગોટા કોઈ દેખતું નથી, ખાઈ લો. મનુષ્ય કોઈ દેખતું નથી, ભગવાન દેખે છે ને. ભગવાનનો ભય રાખો. જેના જીવનમાં જેટલો ભગવાન દેખે છે, કર્મના ક્રિયાના ફળને આપનારા દેખે છે, એનો ભય હોય ને, તો બંધુઓ ગમે તે જંગલમાં એકલા હોઈએ ને તો પણ ધર્મનું પાલન થાય. અને જેના જીવનમાં ભગવાન દેખે છે, ક્રિયાના ફળને આપનારા ભગવાન દેખે છે ન હોય ને, એનાથી અયોગ્ય ક્રિયા થઈ જાય. બે ભેગા હોય તો બે એવા થઈ જાય. માટે હંમેશા ભગવાન દેખે છે. કોનો ભય રાખવાનો? ભગવાન દેખે છે. હું જે કરું છું એ ભગવાન દેખે છે, લખે છે, અને સમય આવે ફળને પમાડશે. એ કુરાજી થશે મારા ઉપર. આવો જેને ભગવાનનો ભય હોય ને, એના ભયો એના જીવનમાં હંમેશા ધર્મનું પાલન થાય, આજ્ઞાનું પાલન થાય. તો બંધુ આમ કુટેવો ન જોઈએ, એને મૂકી દેવાની. કુટેવ છે, વ્યસન છે, આ બધું દુઃખ છે. શું છે? શરીર બગાડે, પૈસો બગાડે, લોકમાં પ્રતિષ્ઠા બગાડે. નુકસાન કેટલું બધું છે, બહુ નુકસાન છે. અને જો પુરુષાર્થને કેળવીએ, ભગવાનનું બળ કેળવીએ અને આ વ્યસનને તિલાંજલિ આપીએ ને, શરીર એકદમ સારું બનશે, તંદુરસ્તી જળવાશે, વિચારો સારા આવશે, સારું કાર્ય કરવાના, કોઈને ઉપયોગી થવાના વિચારો આવશે. અને હંમેશા ધનનો પણ વ્યય થતો ખોટા માર્ગે બચશે. ભગવાન બધાને પૂરતું આપી રહે છે. દુઃખી કેમ છે બધા? જ્યાં નથી નાખવાનું ને ત્યાં નાખી દે છે. જ્યાં નથી વાપરવાના પૈસા અહીંયા નાખી દે છે, એટલે દુઃખી થાય. જો વિચારજો બધા ને કે ભગવાન ભૂખ્યા ઊંઘાડે, પેલા ભૂખ્યા જગાડે છે, પણ કોઈને ભૂખ્યો ઊંઘાડતો નથી. વિશ્વંભર ભગવાન છે. અને આપણા ભગવાન તો સામેથી જવાબદારી કે મારો આશ્રિત થાય, મારા કહ્યા પ્રમાણે વર્તે, તો અન્ન વસ્ત્ર ને આબરૂની જવાબદારી ભગવાન કે મારી છે. સાત દકાળી જેવું આવે તો પણ જીવાડવાની જવાબદારી એમની છે.
આટલો આશીર્વાદ આપ્યો આપણને આપણો ભગવાને, તો પછી શ્વાસ આપણા માય કાંગલા રહેવાય છે? નથી મારી પાસે કાંઈ, નથી મારી પાસે કાંઈ, આ બધું આજ્ઞામાં ફેર છે, આશરામાં ફેર છે. ભગવાનનો ભરોસો નથી, ભગવાનની આજ્ઞાનું પાલન નથી, માટે દુઃખી છીએ. સુખી થવું હોય તો આ ભગવાન વગર આ બ્રહ્માંડનો અને અનંત કોટી બ્રહ્માંડનો કોઈ કરતા હરતા નથી. આપણને મળ્યા સામાન્ય ભગવાનની મરજી વગર મૂળ અક્ષર સુધી કોઈ કાંઈ કરી શકતા નથી. કાળ કર્મ માયા કોઈનો હુકમ નથી, અને આપણે એના થઈને બેઠા છીએ. પણ એટલો ભરોસો નથી, માટે વિશ્વાસ બેસતો નથી કે એની આજ્ઞામાં વર્તીશ, હું સુખ્યો જ રહેવાનો છું. આપણને હજુ પૈસાનો ભરોસો છે, પૈસા હોય તો સુખી જિંદગી જીવા શકે, એટલે પૈસા પાસે દોટ મૂકીએ છીએ. આમની પાસે દોટ મૂકવાની છે. હમણાં કીધું ને વિજ્ઞાન સ્વામીએ, લક્ષ્મી માટે દોટ નથી મૂકવાની, લક્ષ્મીના પતિને માટે દોટ મૂકીશું ને, અને લક્ષ્મીના પતિને પકડી રાખીશું ને, તો લક્ષ્મી ઓટોમેટિક હોતી હોતી આપણને આવશે. માટે આપણે બંધુ આપણને મળ્યા સામે ભગવાન, એમનો દૃઢ ભરોસો કેળવવાનો, એમની આજ્ઞાનું પાલન કરવાનું, ખટકો રાખીને. કાંઈક ભંગ થઈ જાય જાગૃત થઈ જવાનું, મહારાજ માફ કરો, હવે ભૂલ નહીં કરું. જાગૃત થઈ જવાનું, હિંમત રાખવાની, સુરાતન રાખવાનું, પુરુષાર્થન રાખવાનું, તો સુખી રહેવાય. તો બંધુઓ મહારાજ કહે છે, સ્વભાવ ટાળવો હોય તો સાચી સમજણ કરીને સ્વભાવ ટાળે. ગમે તેવી કુટેવ હોય, એવો સ્વભાવ જીવ સંગાતે જડી ગયો હોય, પણ જો આ સત્સંગની જ્ઞાન વાર્તાને ધાર્યા વિચાર્યા કરીએ. શું કરીએ? ધાર્યા વિચાર્યા કરીએ. કથામાં આજે આમ આવ્યું, ભગવાન આવી રીતે વર્તવા માટે આગ્રહ કરે છે, આમ વર્તવું જોઈએ, આમાં સુખ છે. ધાર્યા વિચાર્યા કરીએ, જીવનમાં ચરિતાર્થ કરવા પ્રયત્ન કરીએ. જો બંધો થોડો પ્રયત્ન કરીએ ને, સાંઈ બાપા કહે આપણે એક ડગલું ચાલીને ભગવાન 7 ડગલા ચાલી સામે આવે છે. આપણે એક જ ડગલું ચાલવાનું છે, અને ભગવાન 7 ડગલા ચાલીને આપણે ઉપાડી લેશે, પણ આપણે એક ડગલું ચાલવા તૈયાર નથી, અને બધું ભગવાન ઉપર નાખીએ છીએ. માટે સાચી સમજણ કેળવી, કથા વાર્તામાં આવતા જે કંઈ ઉપાય મારા માટે આવ્યા, મારે આપણે વર્તવું છે, આમાં સુખ છે. તો બંધુઓ ધીરે ધીરે જરૂર સ્વભાવ ટળે. કઈ મૂંઝવણ થતી હોય જીવનમાં, દરેક દેહદાયને કાંઈ ને કાંઈ મૂંઝવણ હોય. જે કંઈ મૂંઝવણ છે આપણી અણસમજણ કરીને છે, માયામાં આસક્તિ છે એના કારણે છે, આપણામાં કુટેવો છે એના કારણે છે. બધી મૂંઝવણો, બધી અયોગ્ય સ્વભાવના કારણે મૂંઝવણ છે. તો એ જે ધાર્યું થાય નહીં એટલે મૂંઝાય. જોજો સંસારમાં શું છે, મેં વિચાર કંઈ કર્યો ને કોઈ મારો વિચાર સફળ ન થાય તો ક્રોધ આવે, મૂંઝવણ થાય. ક્રોધ આવે એટલે સારો વિચાર ચાલ્યો જાય, રે જ નહીં પછી હાજર. શું કરવા યોગ્ય ન કરો કાંઈ ન રહે, અને પછી દુઃખી થાય, કેટલું ન કરવાનું કરી નાખે બધા. ધાર્યું થાય નહીં. અલા આ જગતમાં કોઈનું ધાર્યું થતું નથી. કોઈનું ધાર્યું થતું નથી. વિચાર કરજો, પરમેશ્વરનું ધાર્યું થાય છે, બાકી કોઈનું ધાર્યું થતું નથી. ગમે એટલા પગ પછાડે નહીં, કોઈ ધાર્યું થતું નથી. હું આમ કરતા, હું આમ કરતા, મારું કેમ ન ચાલે, તારું ઘરમાં હાલતું નથી.
હે અબે તબે કરતા હોય બાર બધાને. પેલા ફોજદાર અબે તબે કરે. હા જે ઘરે આવ્યા બાર ઓસરીમાં દીવો ગોળો ચાલુ. હલા આટલો અજવાળો દીવો કોને કર્યો કહેતા આમ ખબર નથી પડતી. રસોડામાં ધીરે એકલા અવાજ આવ્યો, એ તો મેં કર્યો. થઈ ગયા શાન. ના ના સંધ્યા થઈ ગઈ છે હો. ચાલે છે ગમે મારું હું ગમે થાય પેલા કોઈનું થતું નથી હો. વિચારજો જો બધા હરખાવજો. મારું ધાર્યું થાય, મારું ધાર્યું, કોઈનું ધાર્યું થતું નથી. એટલે ખોટું અભિમાન શું છે? જેમ કોઈ થતું નથી એમાં અહીંયા ભાઈ આ જગતમાં કોઈનું ધારું થતું નથી. તમે કોઈ હાલો ને તત્કાળ સમાધાન. હો ગમે તેવો પ્રશ્ન હોય ને આટી ઘૂંટીવાળો 1 સેકન્ડમાં ઉકલી જાય. ખેંચતા કરે ન ઉકળે. શું બોલો આપનો શું વિચાર છે? બોલો હાલો. આપ કહો તેમ, તમે કહો તેમ. શાંત થઈ જાય ને ગમે એટલું પાણી ન હોય ગરમ થઈ જાય બરફ જેવું. ટ્રીક આવડવી જોઈએ. સમજણે કરીને આ બધું ટળે છે. હું કોઈનું ધાર્યું કાંઈ થતું નથી. જેમ બીજે થતું નથી એમ અહીં પણ મૂકી દેવાનું. તમે કહો તેમ ટસલ ટળી જશે. મૂંઝવણ નહીં આવે જીવનમાં. મહારાજ કે આમ મૂર્ખાએ કહીને મૂંઝવણ આવે. શું હે બધા? અને પછી એ મૂંઝવણને ટાળવા, સ્વભાવનો નાશ કરવા, સવડો વિચાર ના આવે એને. ધાર્યું થાય નહીં. કંઈ હા ના ઝઘડો કરે ઘરમાં, પછી પગ પછાડે, રસોઈ ઠામણા પછાડે. હે કે કારીગર કામ તો કારીગરના સાધનો પછાડે. અહીંયા હાલે નહીં એટલે પછી ઠામણા હંગાતે. કોની હંગાતે વેર કાઢે? કે સાધન હંગાતે વેર કાઢે. ઘરમાં હાલે નહીં તો પછી જે ખેતી હોય તો ખેતીના સાધનો હોય તો આ ઢોર રાખતો ઢોર પર કાઢે ક્રોધ પોતાનો. આ બધું અયોગ્ય શું છે? મૂર્ખાઈ છે. શું છે? મૂર્ખાઈ છે. એને કહીને સુખ ન થાય. અને બહુ મૂંઝાય ને ઘરમાં બારણું બંધ કર ઊંઘી રહે હોળ ખેંચીને. હે મૂંઝાય શું કરે? ઘર વાખી હોળ ખેંચીને ઊંઘી રહે. બહુ મૂંઝાય તો રૂવે ખૂણો પકડીને. શું કરે? ધાર્યું થાય નહીં. મૂંઝાય ખૂણો પકડીને રૂવે. કામ મૂંઝાય મૂંઝવણ અંદર હોય કોની હંગાતે નહીં અને કોની હંગાતે વઢવડ કરે. પેલા પણ હાલે નહીં એટલે અહીં વઢવડ કરે. મૂંઝાય સૂન મૂન થઈને ખાવાનું મૂકી દેલો, ઉપવાસ કરે. અને એથી વધુ મૂંઝાય તો મારે કે છેલ્લી વાર કે મરે પણ ખરો. હે આ ડેમમાં જઈને પડે. કાં દવા પીને ઊંઘી જાય. આ કોઈ મૂંઝવણ ટાળવાના સાચા ઉપાય નથી. આ બધા જ આવું બધું આખો સંસાર કરે છે. હો આવું જો બધા વિચારજો. આપણે દરેક જીવનમાં આપણે આમાંનો વર્તીએ છીએ તો ખોટો માર્ગ છે મૂંઝવણ ટાળવાનો. એ કરતાં સાચો માર્ગ લેવાનો. મૂંઝવણ મને શા માટે મૂંઝવણ થઈ? મને શા માટે ટોકવામાં આવ્યો? મારામાં કોઈ કુટેવ છે, મારામાં કોઈ અયોગ્ય સ્વભાવ છે, એના કારણે મને કહેવામાં આવ્યું. તો મારે જે આ કહેવામાં જે પ્રસંગ ઊભો થયો એ સ્વભાવ જ રાખવો નથી ને. એ કુટેવ જ મારે ન જોઈએ. કારણ નાશ કરી દેવાનું. મૂળ હોય નહીં તો ઝાડ ક્યાંય થવાનું છે? મૂલમ નાસ્તિ કુત શાખા. મૂળ જ ન રહેવા દેવાનું. તો શાખા
ઉત્પન્ન થવાની છે જ નહીં, ફણગા ફૂટવાના છે જ નહીં. આમ એ સત્સંગે કહીને ખબર પડે કે શા કારણે મને આ થાય છે, આ કારણે, તો આ મારે ન જોઈએ. એ સાચી સમજણ. શું? સત્સંગે કહીને સાચી સમજણ આવે, પોતામાં રહેલા અયોગ્ય સ્વભાવનું દર્શન થાય, ખબર પડે, અને એને કેમ ટાળવા એના પણ ઉપાય સત્સંગમાંથી મળે. માટે સુખી થવું હોય તો પૂર્વે જે 5 કયા સ્વભાવ ટાળવાના માર્ગ એ મૂર્ખ માણસના છે. કોના છે? મૂર્ખાના છે. જ્ઞાની સમજુના નથી. જ્ઞાની સમજુને તો શા કારણે મને આ ટોકવામાં આવે છે, એનું કારણ શું, મારામાં કયો અયોગ્ય સ્વભાવ છે, એ મૂળ શોધવાનું. શું કરવાનું? અને મૂળનો નાશ કરવાનો. અને એ અયોગ્ય કુટેવ મૂળમાંથી કાઢવા માટે સત્સંગનો યોગ જોઈએ, કથા વાર્તાનો યોગ જોઈએ, ભગવાનના ભજનમાં ડગલા માંડવાના, તો બંધુ એ થાય. કથામાં આવતા શબ્દોને વિચારવાના, આપણી સંગાતે સરખાવવાના, તો આપણામાં રહેલા અયોગ્ય સ્વભાવ ધીરે ધીરે. આ સત્સંગનો એવો પ્રતાપ છે કે કોઈ પણ ઉપાયે જે સ્વભાવ ન ટળતો હોય, જે સંકલ્પ ન ટળતા હોય, એ સ્વભાવ, એ સંકલ્પ આ ભગવાનની કથા વાર્તા દર્શન સત્સંગ કરીએ તો જરૂર એ સંકલ્પ ટળે, એ સ્વભાવ ટળે. આવો ભગવાનનો આશીર્વાદ છે. આ સાચો ઉપાય સ્વભાવ ટાળવાનો. શું? માટે બધાએ આવી રીતે સમજુ થઈને સ્વભાવ ટાળવાનો, સુરવીર થઈને સ્વભાવ ટાળવાનો, ભગવાનનું બળ લઈને સ્વભાવ ટાળવાનો, તો બંધુ જીવનમાં સુખી થવાય. જીવનમાં બહુ ભક્તિ બતાવતો હોય, બહુ વૈરાગ્ય બતાવતો હોય, પણ જો સમજણપૂર્વકની ભક્તિ ને સમજણપૂર્વકનો વૈરાગ્ય ન હોય ને, તો જ્યારે એને કુસંગનો યોગ થાય ને, એનો વૈરાગ્ય ધોવાઈ જાય, ભક્તિ ધોવાઈ જાય. ભલે બહુ બતાવતો હોય, બહુ દેખાતી હોય, તો એ ન રહે. જેમ મારે કે મોટો અગ્નિ જળ્યો હોય, કાળો રાખી હરગી હોય, કે વનવાળા લાગ્યો હોય, આખું જંગલ લાગ્યું હોય, બહુ અગ્નિ ન ઓલાય, પણ આકાશમાં મેઘ વરસે તો બધું શાંત થઈ જાય ને, એમ કુસંગ જેવો મેઘ વરસે ને, બધા સારું ધોવાઈ જાય. અને સમજણ કરીને જે વૈરાગ્ય હોય, ભક્તિ હોય ને, મારે કે થોડી દેખાતી હોય તો વીજળીમાં વીજળીનો અગ્નિ છે, ક્યાં રહે છે? મેઘની ઘટામાં પાણી ભેગો રહે છે. મેઘ પાણી, વીજળીનો અગ્નિ મેઘની ઘટામાં રહે છે, તો પણ મેઘનો પાણીનો ઓલાતો નથી. ઓલાય છે? વડવાનો અગ્નિ સમુદ્રમાં રહે છે. લો, પાણીથી અગ્નિ ઓલાય, પણ વડવાનો અગ્નિ છે સમુદ્રમાં રહ્યો, પેટાળમાં રહ્યો છે, અને સમુદ્રનું જળ પીને જીવંત બને છે, એકદમ પ્રજ્વલિત થાય છે. એમ જ્ઞાને કહીને જે વૈરાગ્ય છે, સમજણે કહીને જે વૈરાગ્ય છે, ભક્તિ છે ને, એ વીજળીના અગ્નિ જેવી ને વડવાના અગ્નિ જેવી છે. ભલે થોડી જણાતી હોય, પણ જ્ઞાનપૂર્વકનો વૈરાગ્ય હોય ને જ્ઞાનપૂર્વકની ભક્તિ હોય ને, એ કાયમ રહે. અને ગમે એવો કુસંગનો યોગ થાય ને, તો પણ એને અસર ન થાય. એના યોગમાં આવેલા કુસંગીઓ સત્સંગી થઈ જાય. શું થઈ જાય? કુસંગી સત્સંગી થઈ જાય, પણ પોતે કુસંગમાં ન ખેંચાઈ જાય. સમજણપૂર્વકનો, જ્ઞાનપૂર્વકનો આ ભક્તિને વૈરાગ્ય જોઈએ. માટે બંધુઓ, જીવનમાં સુખી થવા આ સાચી સમજણ સત્સંગમાંથી જ મળે છે, બીજે કોઈ ઠેકાણે નહીં મળે. સત્સંગથી જ સાચી સમજણ મળશે. માટે આપણે બધાએ ખંત રાખીને આવું ધામ બાપાએ આપ્યું છે, ઘેર બેઠા અક્ષરધામ છે, તો અહીં થતી કથા વાર્તા દર્શન સત્સંગ સેવા
બધાએ લાભ લો છો અને વિશેષ લાભ લેવાનો. કાંઈક ઉણપ હોય તો આપણે આપણા ગુરુ થઈને આપણી ઉણપ ટાળવાની. તું આવો છે એમ કોઈ નહીં કહેવાનું, આપણે કહેવા છીએ. આપણી કચાશ આપણે ટાળવાની. હંમેશા બધા રડી રડીને પોતાને ખાતામાં બેંક બેલેન્સ કરો છો. કોઈ રડીને પગાર લાવ્યા કે ધંધો કર્યો બીજાના ખાતામાં જમા કરાવ્યા કોઈએ? હે? બધા પોતાના ખાતામાં જમા કરાવીએ છીએ એમ કહે ને, આખો સંસાર બધો જ એમ. બંધુઓ, સારી સારી વાતો સત્સંગ આપણે આત્મસાત કરવાની. શું કરવાની? આત્મસાત જીવનમાં ચરિતાર્થ કરવાની અને સુખિયા છીએ વિશેષ સુખી થવાનું. બંધુઓ, આવું સુંદર મજાનું ધામ છે, બધા સત્સંગ કરો છો, વિશેષ કરજો. આ 12 મહિનાની સેવાઓ, ઉત્સવો, દર્શન, કથા વાર્તામાં લાભ લો છો. લાભ ખટકો રાખીને લેજો. જે ભક્તોએ આજે પારાયણો કરાવી એ ઠાકોરજીના થાળ સંતો ભક્તોની રસોઈના યજમાન બન્યા. જે ભક્તોએ આરતીઓના લાભ લીધા, પ્રત્યક્ષ વા પારંપરિક સંબંધથી જેને જેને નાની મોટી સેવાઓ કરી, બધાની સેવા દિલના દરિયાવ ઘનશ્યામ મહારાજ, બાપાશ્રી, સાંઈ બાપા અને પ્રેમમૂર્તિ સ્વામીજી મહારાજે સ્વીકારી છે. અને એના ફળ સ્વરૂપે પોતાનો બેઠો રાજીપો પોતાના આશ્રિત આપણા સૌ ઉપર અખંડ વરસાવી રહ્યા છે. અને બધા જ આ માર્ગે દિન પ્રતિદિન આગળ વધો એવા બંધુઓ આપણને દિવ્ય આશીર્વાદ આપે છે. બોલો અક્ષરધામના અધિપતિ. અમને પ્યારી રે લાગે મધુરી મૂર્તિ બાપાની. 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 મધુરી મૂર્તિ બાપાની અમને પ્યારી રે લાગે. 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 મધુરી સુરતી બાપાની, મધુરી સુરતી બાપાની, મધુરી સુરતી બાપાની, મધુરી સુરતી બાપાની અમને પ્યારી રે લાગે. મધુરી મૂર્તિ બાપાની અમને